ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। एकाग्रता ने ध्यान ए विषय पर आपणे 82 चर्चाओं करी अने एमां आपणे जोयुं के एकाग्रता अने ध्यान बंनेनुं आपणा दैनिक जीवन में सुख अने शांति माटे तेमज शाश्वत सुख अने शाश्वत शांति माटे केटलुं महत्व छे। आज विशेष करीने ज्यारे आपणुं जीवन वधु ने वधु टेन्शन में बनतुं जाय छे, जीवनना दरेक क्षेत्र में व्यक्तिओ मळशे, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, फैक्टरी में, दरेक जग्याए हवे लोको एम समझता थया छे कि फक्त बाह्य पदार्थों में सुख अने शांति मळवी अशक्य छे। अने एटला ज माटे जेम आपणे कह्युं के केटलाय प्रकारना मनने केळवणी आपनारा कोर्सेस मैनेजमेंट में थया छे, इंडस्ट्रीज में प्रारंभ थया छे। घणा लोको साइकोएनालिस्ट पासे जाय छे, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लई रह्या छे अने बधी इंडस्ट्री में धीरे धीरे हवे आ मैनेजमेंट ऑफ माइंड ए पण एक महत्वनुं अंग बनी रह्युं छे। अत्यार सुधी मैनेजमेंट ऑफ 4 M's, मैनेजमेंट ऑफ मटीरियल्स, मशीन्स, मनी अने मैन एना विषे चर्चा चालती थी। अने एना माटेनी विभिन्न जे टेक्निक्स प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल अथवा मटीरियल्स मैनेजमेंट अथवा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एना विषेना ज कोर्सेस वधु करवामां आवता हता। पण हवे धीरे धीरे बिजनेस हाउसीस में, इंडस्ट्रीज में पण आ मैनेजमेंट ऑफ माइंड एनी मांग वधी रही है। आवती काले ज मारे जवानुं छे इफ्को कंडला अने त्यां ए लोकोनी इच्छा छे के मेडिटेशन उपर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्जिक्यूटिव्स माटे करवामां आवे। आ पहला मैनेजमेंट एंड इंडियन इथोस ए उपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम थयो हतो अने एमांथी हवे लोकोने प्रेरणा मळी छे अने त्याने एक्जिक्यूटिव्स माटे फक्त मेडिटेशन उपर एक लोको ट्रेनिंग कोर्स चाहे छे अने एना माटे काले जवानुं छे। शैक्षणिक संस्थाओमां पण हवे आ वातने स्वीकार करवामां आवी रही छे के आपणे जे प्रकारनी केळवणी आपी रह्या छीए एमां कंईक खूटे छे, जेने कारणे विद्यार्थीओ आटला बधा होशियार, आटला बधा भणेला, आटला ब्रिलियंट पण तेम छतां एक नानकड़ी वात थाय अने आत्महत्या करी नाखे, मानसिक रीते अस्वस्थ थई जाय। ताजेतरनो दाखलो आपणे जोयो सूरतनो, एटलो ब्रिलियंट स्टुडंट बिहारनो सूरत इंजीनियरिंग कॉलेज में भणतो 4था वर्ष में, बस सिलेक्शन न थयुं मोटी कंपनी में, सुप्रीम कोर्टे ऑर्डर आपी दीधो छे हवे आत्महत्या करवी ए गुनो नथी, ए कापली बाथरूम में चोटाड़ी अने आत्महत्या करी नाखी। अने आवा तो केटलाय केसीस। एनो अर्थ छे के शिक्षणना क्षेत्रमां पण आ केळवणी आपवामां नथी आवी, मननी केळवणीनी वात नथी। मननी केळवणी ए अत्यंत महत्वनी वस्तु छे। ए धीरे धीरे लोको समजी रह्या छे के सुख अने शांति फक्त बहारना पदार्थोमां शोधवी ए निरर्थक छे। बहारना पदार्थों सुख अने शांति मळशे, थोड़ोक समय माटे मळशे अने थोड़ीक मळशे, पण संपूर्ण शांति अने हमेश माटे सुख अने शाश्वत शांति ए तो बहार एने मेळवવાનો प्रयत्न करवो ए निरर्थक छे। केम के धीरे धीरे आपणे समजाशे जे शास्त्रोमां कह्युं छे के जे शांतिनु मुख्य केंद्र छे ए माणसनी भीतरमां छे।
અને એટલે જ આપણે ભજન સાંભળીએ છીએ, મોકો કહાં તું ઢૂંઢે બંદે, મેં તો તેરે પાસ રે, ખોજોગે તો અભી મિલુંગા પલભર કી તલાશ મેં. એક પળની તલાશમાં મળી શકે, પણ કારણ કે તો અંદર છે. પણ તેમ છતાં કોણ જાણે શું થયું છે, આપણા બધાની એક જ હાલત કે બહાર ફાંફા મારી રહ્યા છે. અને એટલા માટે કઠોપનિષદમાં એનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું કેમ આમ થાય છે. તો એમાં આપણો વાંક નથી. પરાંજી ખાની વ્યતૃણત સ્વયંભૂ, પરાંગ પશ્યતિ નાંતરાત્મન, આવૃત ચક્ષુ અમૃતત્વમ ઇચ્છન, કશ્ચિત ધીર પ્રત્યગમાનમ ઐક્ષત, આવૃત ચક્ષુ અમૃતત્વમ ઇચ્છન. કે એમાં આપણો વાક નથી. પરાંચી ખાની ઇન્દ્રિયો, પરાંચી ખાની વ્યતૃણત સ્વયંભૂ. સ્વયંભૂ એટલે બ્રહ્માએ જ્યારે વિશ્વની સૃષ્ટિ કરી ત્યારે શરૂઆતમાં જ એણે આ ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખી કરી મૂકી છે. એટલે ઇન્દ્રિયો બહાર જ સુખ અને શાંતિ ગોતે છે, જાણવા છતાં કે સુખ અને શાંતિનો સ્ત્રોત અંદર છે, તેમ છતાં બહાર શોધે છે. નાભી કબલ મેં હે કસ્તુરી, વૃથા મૃગ ફિરે બનકારે. આપણી હાલત એવી છે. મૃગ એ હરણ જંગલમાં ચારે તરફ દોટ મૂકી રહ્યું છે. કેમ? કસ્તુરીની સુગંધ ક્યાંથી આવી રહી છે, એ કસ્તુરી ક્યાં છે એ શોધવા માટે કેટલી મથામણ કરે છે, પણ એને ખબર નથી નાભી કમલ મેં હે કસ્તુરી. એના પોતાના પેટમાંથી જે સુગંધ આવી રહી છે એ કસ્તુરી તો ત્યાં છે, પણ એ મિથ્યા ભટકીને મરી જાય છે એ કસ્તુરીને પામવા માટે. અને આપણી પણ આવી જ હાલત છે. શાંતિનો સ્ત્રોત અંદર રહ્યો છે, પણ તેમ છતાં આપણે એને બહારથી મેળવવા માટેના ફાંફા મારી રહ્યા છીએ. કેમ? પરાંચી ખાની વ્યતૃણ સ્વયંભૂ, પરાંગ પશ્યતિ નાંતરાત્મન. એ અંતરાત્મા તરફ જતી નથી ઇન્દ્રિયો, બહારમાં જ પદાર્થોમાં સુખ અને શાંતિ ગોતવા માગે છે. અને સ્વયંભૂએ જ એવી જાતનું નિર્માણ કર્યું છે. પરંતુ કશ્ચિત ધીર પ્રત્યગમાનમ ઐક્ષત. એકાદ એવો ધીર પુરુષ હતો, એકાદ એવી ધીર વ્યક્તિ હતી. એણે શું કર્યું? પ્રત્યગમાનમ ઐક્ષત. એને આ પરમાત્માને, આ પરમ શાંતિના સ્ત્રોતને મેળવવાની ઈચ્છા થઈ. એટલે એણે શું કર્યું? કશ્ચિત ધીર પ્રત્યગમાનમ ઐક્ષત, આવૃત ચક્ષુ અમૃતત્વમ ઇચ્છન. એ અમૃતની ઈચ્છાને માટે થઈને, શાશ્વત સુખ શાશ્વત શાંતિની ઈચ્છાને માટે એણે ચક્ષુઓને બંધ કર્યા અને ધ્યાન પ્રારંભ કર્યું. અને ત્યાં એને આત્માના દર્શન થયા. પછી એને ખબર પડી, ઓહો, શાંતિનો સ્ત્રોત, આનંદનો સ્ત્રોત તો અંદર જ છે, હું વૃથા બહાર ફાંફા મારી રહ્યો હતો. એ પાછળથી એને ખબર પડી. એ કશ્ચિત ધીર, જે ધીર વ્યક્તિ હોય છે, વિવેકી પુરુષ હોય છે, એને આ જાતની ઈચ્છા થાય છે. મોટા ભાગના લોકોને એકાગ્રતા અને ધ્યાનની વાત કરો, હા એકાગ્રતા ધ્યાન, આ વળી શું છે? એકાગ્રતા તો ઠીક સમજીએ, એકાગ્રતા જરૂરી છે આપણને ઇફિશિયન્સી માટે, એના માટે ઠીક છે. કોન્સન્ટ્રેશન, મેડિટેશનની વળી શું જરૂર છે? અને મેડિટેશન કરવું ભયંકર. 2 મિનિટ બેસે અને કેવા વિચારો આવે, કોઈ દિવસ ના એવા વિચાર કરે એટલે છોડી દે. કેટલાયનો એવો અનુભવ છે. ધ્યાન થતું નથી. કેમ? મન અત્યારે બહિર્મુખી છે. પણ એ જ મન જ્યાં સુધી અંતર્મુખી નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણને એ થશે. પણ આ એકાગ્રતા અને ધ્યાન આપણા દૈનિક જીવનમાં સુખ શાંતિ માટે, આપણા આધ્યાત્મિક જીવનની સુખ શાંતિ માટે, શાશ્વત સુખ અને શાશ્વત શાંતિ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. એની ચર્ચા આપણે કરી. અને કેવી રીતે આ એકાગ્રતા ધ્યાન મેળવી શકે, એના માટેના કયા પાયાના ઉપાયો છે, ધ્યાનના કયા વિભિન્ન પ્રકારો છે, આ બધાની આપણે વિસ્તારની ચર્ચાઓ કરી રહ્યા હતા. અને કહ્યું હતું કે ધ્યાન જ્યારે આપણે પ્રારંભ કરીએ છીએ, એકાગ્રતા જ્યારે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ત્યારે એમાં વાર લાગે છે, આપણને વિક્ષેપ પડે છે. એમાં બહુ ધૈર્યપૂર્વક નિરંતર અભ્યાસ કરવો પડે છે. એનું કારણ એ છે, અત્યારે આપણું મન અશુદ્ધ છે. મન જેમ જેમ આપણું શુદ્ધ થતું જશે, તેમ તેમ આપણે એકાગ્રતા અને ધ્યાનના માર્ગમાં આગળ વધતા જશું. મનની શુદ્ધિ એ જ અત્યંત મહત્વની વસ્તુ છે. અને મનની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી 1-2 દિવસની વાત નથી. કેમ? કારણ કે આધુનિક મનોવૈજ્ઞાનિકો, મોડર્ન સાયકોલોજીસ્ટ એ વાતનો સ્વીકાર કરે છે કે મનના 2 સ્તર છે, ચેતન મન, અચેતન મન, કોન્શિયસ માઇન્ડ
અનકોન્શિયસ માઇન્ડ. અને ફક્ત ચેતન મનની શુદ્ધિ થઈ ગઈ. ઉપરથી આપણે ઘર સાફ કરી લીધું. દરરોજ તો ઘર ઉપરથી સાફ કરી લઈએ છીએ. એ ઉપરથી કોઈ મહેમાન આવવાના છે, ફટફટ ચકચકાટ કરી લીધું, ટેબલ સાફ કરી દીધું, જેટલો સામાન હતો બધો નાખો ગોડાઉનમાં, વળી અહીંયાથી નાખો બધું ગોડાઉનમાં. મહેમાન આવે, કેટલું સુંદર ઘર છે, પણ ગોડાઉન લોક કરીને રાખવાનું. જો કદાચ ગોડાઉન જોઈ જાય તો ખબર પડે, અરે વાહ વાહ, આવું ગંદુ ઘર. આપણે શું કરીએ છીએ? ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો છે, ઠીક છે, બહુ સરસ, તો જલ્દી સફાઈ કરો, શુદ્ધિ કરો. પણ શુદ્ધિ કરીને ટેમ્પરરી મેથડ જોઈએ છે. ભાઈ અમને આ લોંગ ટર્મ સોલ્યુશન નહીં આપતા. અમને કોઈક ઇન્સ્ટન્ટ સમાધિ, ઇન્સ્ટન્ટ કોફીની જેમ જોઈએ. જલ્દીથી કંઈક ધ્યાન લગાડી દો. અચ્છા, રીકી મેથડ, મેથડ લ્યો, એકદમ 2 દિવસ એટલું સરસ મળશે. આ જરાક ડ્રગ લઈ લો, એકદમ એવું લાગશે જાણે સ્વર્ગમાં વિચરણ કરે છે, બહુ સરસ. પણ આ જે બહારથી તમને શાંતિ મળી, શાંતિ તો મળી, પણ એ શાંતિ જે બહારની સફાઈ થઈ, જે ગંદકી હતી એ તો હજી તમે ગોડાઉનમાં નાખી દીધી. દિવાળીના દિવસે સાફ કરવું જ પડે. દિવાળીને વખતે જયારે સાફ કરવા જશો ત્યારે હજી નાકે દમ આવી જશે. એના કરતા અત્યારે થોડું સફાઈ કરતા રહ્યો. તો આ અચેતન મન, ગોડાઉનની સફાઈ એ પણ કરવી પડશે શાશ્વત સુખ, શાશ્વત શાંતિ માટે. અને એ 1-2 દિવસનું કામ નથી. કારણ કે આ ગોડાઉનમાં હજારો જન્મોના આપણે સંસ્કાર પડેલા છે. 364 દિવસની જે ગંદકી હોય એને સફાઈ કરતી વખતે દિવાળીને વખતે નાકમાં દમ આવી જાય છે. 364 દિવસની જ ગંદકી, ફક્ત 1 વર્ષની જ ગંદકી ગોડાઉનમાં રાખી દીધી છે. બધે દરરોજ સફાઈ કરીએ છીએ કે મહેમાન આવ્યા, બરાબર, ડ્રોઈંગ રૂમ સરસ સફાઈ, આ બધું સફાઈ, બધું નાખ્યું ગોડાઉનમાં અથવા મેળામાં ચડાવી દીધું. પછી અચ્છા હવે વ્હાઇટ વોશિંગ કરવી છે, પેઇન્ટિંગ કરવું છે, તો બધું કાઢવું પડે. તો એ કાઢી તે વખતે નાકમાં દમ આવી જાય છે, ફક્ત 1 વર્ષની સફાઈ કરતા. અરે આટલું ગંદુ નીકળતું જ જાય. અને આપણે તો અચેતન મનમાં, અનકોન્શિયસ માઇન્ડમાં કેટલાય હજારો જન્મોના સંસ્કાર પડેલા છે. એ શુદ્ધિ 1-2 દિવસમાં થઈ જશે, એ કલ્પના કરવી જ આપણી મૂર્ખાઈ છે. એટલા માટે ધૈર્યપૂર્વક અભ્યાસ કરવો પડશે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્યની જે વાત કરી, એના માટે પ્રયત્ન કરતા રહેવું પડશે, ધૈર્યપૂર્વક લાગી રહેવું પડશે. અને આ શુદ્ધિ માટે ધ્યાન, પ્રાર્થના, મંત્રનો જાપ અને સેવા, આ બધા વિભિન્ન ઉપાયો છે જેના દ્વારા મનની શુદ્ધિ થશે. નિસ્વાર્થ સેવા દ્વારા મનની શુદ્ધિ થશે, પ્રાર્થના દ્વારા મનની શુદ્ધિ થશે, ધ્યાન દ્વારા મનની શુદ્ધિ થશે, જપ દ્વારા મનની શુદ્ધિ થશે. વિશેષ કરીને જે વાત કરી કે જ્યારે મંત્ર દીક્ષા થાય, મંત્રનો જાપ જો જપની ધ્યાનની સાથે કરવામાં આવે તો એનાથી વધુ ફાયદો થાય છે. ફક્ત ધ્યાન કરો તો ધ્યાનમાં મન આડોળું ચાલ્યું જાય, પણ એની સાથે જો મંત્રનો જાપ કરવામાં આવે, એ કોમ્બિનેશન એ કરવામાં આવે તો જરા વધુ સરળતા ઘણાને પડે છે. અને એમાં પણ જો મંત્ર એ જો ગુરુ દ્વારા આપેલો હોય અને એમાં ગુરુની શક્તિ હોય અને એ સિદ્ધ જો મંત્ર હોય તો એનાથી હજી વધુ સરળતા પડે છે. કેટલાય લોકો મંત્ર દીક્ષા લીધી એ કહે છે બહુ અમને આનંદ આવે છે અને ખૂબ સરસ પ્રગતિ થઈ છે. કેમ? કારણ કે સિદ્ધ મંત્ર જો હોય અને સાથે જો ગુરુની શક્તિ હોય તો એ ધ્યાનમાં સરળતા પડે, એનાથી મનને શાંત થવામાં ઘણી સરળતા પડે. પણ એ વ્યક્તિ પર આધાર રાખે છે, કોને કેટલો લાભ થશે એ મંત્ર દીક્ષાથી, એ આના ઉપર આધાર રાખે છે કે એની કેટલી કિંમત છે. શ્રી રામકૃષ્ણદેવ વાર્તા કહેતા, એક માણસ હતો ઝવેરી, એણે પોતાના નોકરને કહ્યું, આ ઝવેરાતને જ્યાં લઈ જતો, જરા બજારમાં લઈ જા, અને કેટલી કિંમત છે વેચતો નહીં, ફક્ત પૂછી આવજે કોણ કેટલું આપે છે. અને એ ઝવેરાત લઈ જાય છે. સૌથી પહેલા આવ્યો એક રીંગણા વેચતો તે માણસ પાસે આવ્યો કે ભાઈ આ જો સરસ ઝવેરાત છે, આ મારે વેચવાનું છે, બોલ કેટલા આપીશ? જોયું, હા લાગે છે તો સારું, ઠીક છે, 9 શેર રીંગણા આપીશ. ભાઈ આ આટલું કિંમતી ઝવેરાત અને તું 9 શેર રીંગણા આપીશ, કંઈક તો વધાર. અરે મેં ભૂલથી વધારે કહી દીધું છે, હવે આનાથી વધારે નહીં કહું. આ તો ભૂલથી મારાથી બોલાઈ ગયું. 9 શેર રીંગણામાં તારે આપવું હોય તો આપ, બાકી 9 શેર રીંગણા ઘણા થાય, એનાથી વધારે એક શેર રીંગણાને એક રીંગણું વધારે નહીં આપું, તારે દેવું હોય તો દે. ઠીક છે, હું વિચાર કરીને તને બતાવું, ચાલો આગળ. કાપડની દુકાનમાં આવ્યો કે ભાઈ આ ઝવેરાત છે, લેવું છે, કેટલી કિંમત આપશો? હા સારું લાગે છે, 9 મીટર કપડું આપું.
9 મીટર કપડું, કે 9 મીટર કપડું, ભાઈ 9 મીટરમાં શું થાય? આવડું સરસ ઝવેરાત, કંઈક વધારે બોલો ને. અરે ભાઈ બહુ વધારે બોલી દીધું, આના ઉપર જરાય કપડું મળે, તારે દેવું હોય તો દે, નહીં તો આગળ વધ. ત્યાંથી આગળ વધ્યો. 9 મીટર કપડુંથી જરાય આગળ નથી થતું. પછી સોનીની દુકાન આવે છે. સોનીની દુકાનમાં કીધું કે ભાઈ આ ઝવેરાત છે, લેશો? 9 તોલા સોનું આપું, દઈ દે મને. 9 તોલા સોનું? 9 તોલા સોનામાં શું થાય? 9 તોલા સોનું આપું છું તને, તને દેવાની ઈચ્છા નથી, ભાગ અહીંથી. 9 તોલા સોનું મારાથી બોલાઈ ગયું છે, જા. 9 તોલા સોનું, એક થોડુંક સોનું નહીં આપું. 9 તોલા સોનું કોને કહેવાય? આગળ વધતો પછી ઝવેરીની દુકાનમાં આવ્યો કે આ ઝવેરાત છે ને વેચવાનું છે. જોયું, 1 કરોડ રૂપિયા આપીશ, મૂકી જા અહીંયા. 1 કરોડ રૂપિયા આપીશ. કે ખમો, હું મારા માલિકને પૂછાયું, કારણ કે મને વેચવાની ના પાડી છે, હું હમણાં પૂછીને આવું છું. 1 કરોડ રૂપિયા સાચા ને? 1 કરોડ રૂપિયા આપીશ, અને જો હજી ભાવતાલ કરવાની હોય તો આવજે, પણ મારે આ ઝવેરાત લેવું છે. તારા માલિકને કહેજે હજી હું વધારીશ, પણ તું માલિકને કહીને પૂછીને આવ, આ ઝવેરાત મારે જોઈએ. કોઈનો હીરો, એને કોણ જવા દે? મળે ક્યાંથી? ઝવેરી બરાબર પારખી ગયો કોણ હીરો છે. એટલે કે છે મારે લેવું જ છે, તું જલ્દી પાછો આવ, વધારે આપીશ. હજી તું કેટલા યાર આપીશ? આ તો 1 કરોડ મેં કીધા છે, પણ માલ્યો તારા માલિકને નો ગમતો હોય તો હજી વધારે આપીશ, પણ તું મને ઝવેરાત મને જ આપવું પડશે. કેમ? એની કિંમત સમજાઈ હતી. આવીને માલિક કીધું, હજુર રીંગણાવાળાએ 900 રીંગણા કીધા કે 1 રીંગણું વધારે નહીં આપું. કપડાવાળાએ કીધું 9 મીટર કપડો, 1 મીટર કપડું વધારે નહીં આપું. સોની કે છે 9 તોલા સોનું 1 તોલો દઉં. અને પેલો ઝવેરી કે છે 1 કરોડ રૂપિયા હું આપીશ, અને હજી તારા માલિકને કહે છે વધારે આપીશ, પણ મને ઝવેરાત આપે. ઝવેરી ઝવેરાતની કિંમત પારખી શકે, એટલા માટે તને મોકલ્યો હતો, આ જાણવા માટે. બીજા કોઈ ન પારખી શકે. એવી જ રીતે જે મંત્ર મળ્યો, આટલો મહામૂલો મંત્ર, ઝવેરી જેની કિંમત સમજી શકે, બાકી બધા પોતપોતાની રીતે એનું મૂલ્ય કરશે. એ તો શિષ્યના મનમાં કેટલીક ભક્તિ છે, શ્રદ્ધા છે, એના ઉપરથી એનું મૂલ્ય થશે. પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો, વસ્તુ અમલોક દી મેરે સતગુરુ, કૃપા કર અપનાયો. પછી તેનું મન એકદમ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. ઓહો, કરોડો રૂપિયાથી ન મળે એવી જાતની મહામૂલ્યો રત્ન, મને મહામંત્ર મળી ગયો છે. એ તો નાચે છે અને એનો પૂર્ણ ઉપયોગ કરે છે. એટલે શિષ્યના ઉપર એ આધારિત છે કે એ મંત્રનો એને કેટલું મૂલ્ય આપે છે, અને એ મૂલ્યવાન મંત્રનો કેવી રીતે જપ કરે છે, કેટલોક એનો વ્યવહાર કરે છે, કેવી રીતે એનો સદુપયોગ કરે છે, એનું કેટલું મૂલ્યાંકન કરે છે, એ બધું શિષ્યના ઉપર આધારિત હોય છે. પણ એકવાર જ્યારે મંત્ર દીક્ષા આપી, એના પછી ગુરુની તો એણે પોતાની તરફથી કરી દીધું. એટલે ગુરુ શું કહે છે? દિલામ તોમાય મંતોર એખોન મંતોર. બંગાળીમાં દિલામ તોમાય મંતોર એટલે તને મંત્ર આપ્યો, એખોન મંતોર હવે મન તારું છે, મેં તને મંત્ર આપી દીધો, હવે તારું મન છે, તું જેટલો એનો જપ કરીશ, જેટલો એનો વ્યવહાર કરીશ, એટલો તને ફાયદો થશે. મેં મારા તરફથી બધું જે આપવાનું છે નિસ્વાર્થ ભાવે, વગર કાંઈ એ કરે, આપી દીધું. દિલામ તો એ મંતર એખોન મંતોર. એટલે હવે તો શિષ્યના મન ઉપર આધારિત છે. એટલે જ કહ્યું છે, બંગાળીમાં એક કહેવત છે, ગુરુ કૃષ્ણ વૈષ્ણવેર તીનેર કૃપા હોલો, એકેર કૃપા બિને જીવ છારે ખારે ગયેલો. ત્રણની કૃપા થઈ. ગુરુ કૃષ્ણ ભગવાનની પણ કૃપા થઈ ગઈ, ગુરુની કૃપા થઈ ગઈ, વૈષ્ણવની કૃપા થઈ ગઈ, એટલે ભક્તોની પણ કૃપા થઈ ગઈ. પણ એકની કૃપા ન થઈ, એટલા માટે જીવ નષ્ટ થઈ ગયો. એકની કૃપા એટલે એ એક કોણ? એ છે પોતાનું મન. ગુરુની કૃપા થઈ ગઈ, વૈષ્ણવની કૃપા થઈ ગઈ, કૃષ્ણની ભગવાનની પણ કૃપા થઈ ગઈ, એક કૃપા બિને જીવ છારે ખારે ગયેલો, એ નષ્ટ થઈ ગયો. કોણ? એ જીવ. શેની કૃપા વગર? પોતાના મનની કૃપા વગર. એટલે પોતાના મન ઉપર હવે આધારિત રાખે છે કે આને કેટલો એનો ઉપયોગ કરશે. બહુ સુંદર આખ્યાયિકા આપે છે શાસ્ત્રોમાં. કાલુ માછલીનું ઉદાહરણ આપે છે. એ કાલુ માછલી એ એમ કહેવાય છે, આખ્યાયિકા છે, કે એ સમુદ્રમાં રહે અને એ રાહ જુએ જ્યારે સ્વાતિ નક્ષત્ર આવે. સ્વાતિ નક્ષત્રમાં જ્યારે વર્ષા થાય, એ વર્ષાને ઝીલવા માટે એ સપાટી પર તરે, અને જ્યારે સ્વાતિ નક્ષત્રનું વરસાદ થાય ત્યારે એ પોતે એને ઝીલી લે, અને પછી એકદમ સમુદ્રના ઊંડાણમાં ચાલી જાય, અને પછી એને એ જે બિંદુ છે, એ સ્વાતિ નક્ષત્રનું જે પાણી છે, એને પોતે સેવન કરીને એમાંથી સુંદર મોતી સર્જાય છે.
એવી જ રીતે કહે છે, સ્વાતિ નક્ષત્રમાં નું પાણી લઈને જેમ કાલુ માછલી સમુદ્રની અંદર ડૂબી જાય છે, ગહન ગહન સમુદ્રમાં ડૂબી જાય અને પછી એમાંથી મોતી તૈયાર કરે છે, છીપમાંથી મોતી તૈયાર કરે છે, એવી જ રીતે સાધકે શું કરવું જોઈએ? ગુરુના મુખેથી જ્યારે મંત્ર સાંભળી લીધો, બસ ગુરુનું પોતાનું કામ પતી ગયું. હવે એકદમ સાધનાની ઊંડાણમાં ચાલ્યું જવું જોઈએ. સાધનાના ઊંડા એ ગર્તમાં ચાલી જવું જોઈએ અને પછી એ છીપમાંથી મોતી તૈયાર કરવું જોઈએ. આ છે સાધકનું કર્તવ્ય. જ્યારે એકવાર મંત્ર દીક્ષા થઈ ગઈ એટલે પોતપોતાના એ વ્યક્તિના મન પર આધાર રાખે છે કે કોણ આ મંત્ર દીક્ષાથી કેટલો એનો ઉપયોગ કરશે. પણ મંત્રનો જાપ કરવાથી અને સાથે સાથે ધ્યાન કરવાથી ધ્યાનમાં સરળતા રહે છે, ધ્યાનમાં સફળતા વધુ સારી રીતે મળે છે, મનની શાંતિ પણ મળે છે. અને એટલા માટે આ મંત્ર દીક્ષાની વાત, મંત્રનો જાપની વાત સાથે સાથે ચાલે છે. પણ જેમ કહ્યું તેમ કે સાધકે પછી પોતાનામાં જે શિષ્યના લક્ષણ પણ પ્રગટ કરવા પડે. ગુરુના લક્ષણ જેમ કહ્યા એમ કે અવ્રજીનો, અકામ હતો, શ્રોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ, એમ શિષ્યના જે લક્ષણ કયા, શ્રમ, દમ, ઉપરથી તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા, સમાધાન, આ ષટ સંપત્તિ, અને પછી નિત્ય વસ્તુ વિવેક, અને ઈહામૂત્ર ફલભોગ વિરાગ અને મુમુક્ષત્વ. આ બધા જ સદગુણો જેટલા પ્રમાણમાં શિષ્યમાં પ્રગટ થાય એટલું એને આ એકાગ્રતા ધ્યાનના અભ્યાસમાં આગળ વધવા માટે આ મંત્ર દીક્ષા સહાયરૂપ નીવડે. મુમુક્ષત્વ એટલે શું? મુમુક્ષા, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા. શ્રી રામકૃષ્ણદેવ ઉદાહરણ આપે છે. એક માછીમાર એ ગયો તળાવને કાંઠે જઈ અને એણે જાળ નાખી તો કેટલીક માછલીઓ બહુ જ બુદ્ધિમાન હતી. જ્યાં એણે માછીમારને જોયો ફટ દઈને કૂદીને દૂર ચાલી ગઈ. બાકીની બધી માછલીઓ એ જાળમાં સપડાઈ ગઈ. હવે કેટલીક માછલીઓ એવી હતી કે એ લોકો જાળમાં જાય છે, ફસાવા જાય છે, એમાંથી ખાડામાંથી, એ છિદ્રમાંથી ફટ દઈને બહાર નીકળી ગઈ અને મુક્ત થઈ ગઈ. થોડીક માછલીઓ એ મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ મુક્ત થઈ શકતી નથી. આમ કરે છે. ખબર પડી ગઈ છે જાળમાં ફસાઈ ગઈ છું, એટલે જાળમાંથી નીકળવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. અને કેટલીક માછલીઓ, મોટાભાગની માછલીઓ આરામથી સૂતી છે. એને આનંદ છે કે માટલી બહુ સરસ ચારો આપ્યો છે, અંદર કાદવમાં કેટલી શાંતિ છે, આનંદથી રહ્યો. એને ખબર નથી કે ગમે તે મુહૂર્તે આ જાળ બંધ કરશે અને પછી લાવશે કિનારામાં, ત્યારે મૃત્યુ થશે, પછી કટકા કરીને ખાઈ જશે. એને ગતાગમ નથી. ખૂબ આનંદમાં છે, એમાં જ પડી છે, જાળમાં જ પડી છે ને એમાં જ આનંદ કરે છે. હા, જાળમાં છે, કાંઈ વાંધો નહીં, ખૂબ આનંદમાં છે. એવી જ રીતે શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે જીવ 4 પ્રકારના હોય છે. એક નિત્ય મુક્ત, જેમાં તેઓ કહેતા સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી નિરંજન, આ બધા નિત્ય મુક્ત, કોઈ દિવસ જાળમાં સપડાતા જ નથી. એટલું એ લોકોનું જ્ઞાન હોય છે, એટલું વિવેક હોય છે, વૈરાગ્ય હોય છે, એ લોકો સંસારમાં ફસાતા જ નથી. નિત્ય મુક્ત. પછી કેટલાક હોય છે મુક્ત, એ લોકો સપડાઈ ગયા હતા, એકવાર સપડાઈ ગયા હતા, બંધનમાં આવી ગયા હતા, સંસારના બંધનમાં આવી ગયા હતા, પણ ખૂબ ફાંફા મારી, પ્રયત્ન કરી, સાધના કરી અને બહાર નીકળી ગયા, એ મુક્ત થઈ ગયા. આનું નામ મુક્ત જીવ. ત્રીજા એ છે મુમુક્ષુ જીવ. એ લોકોને ખબર પડી ગઈ છે અરે ડેન્જરમાં છીએ, માયાના ફસાઈ ગયા છે, મહાન વિપત્તિ આવવાની છે, મહાન દુઃખ ભોગવવાનું છે, એટલા માટે આ સંસારની આસક્તિમાંથી બહાર નીકળી જાઓ, ભગવાનને શરણ લઈ લ્યો. ફાંફા મારે છે પણ પાછા સપડાઈ જાય છે, હજી મુક્ત થયા નથી, ફાંફા મારી રહ્યા છે, મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા, એનું નામ મુમુક્ષા. મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા માટે પ્રયત્ન કરે છે, મુમુક્ષુત્વ. આ મુમુક્ષા પ્રાપ્ત કરનારવાળા લોકો થોડાક જીવો. અને મોટાભાગના જીવો કેવા હોય છે? મોટાભાગના જીવો, એનું નામ કહ્યું સંસારી જીવો. એને સંસારમાં જ આનંદ આવે છે કે આપણે બહુ સારા છીએ. આ જે લોકો આ ફાંફા મારી રહ્યા છે, આ લોકો જ ગાંડા છે. અરે ભાઈ, આ મજા મૂકીને ક્યાં તમે એકાગ્રતા ધ્યાનના લેક્ચર સાંભળવા જાઓ છો? શું કરો ફાંફા મારો છો? કેટલી મજા છે અહીંયા, આનંદ કરો ને. જ્યારે કટકા કરશે ત્યારે કરશે, જ્યારે મળશું ત્યારે મળશું. અત્યારથી શું કરો, ચિંતા કરો છો, ત્યાં ખૂબ મજા કરી લ્યો. આ છે સંસારી જીવો. મોટા ભાગના જીવો, આજની વાત નથી, પહેલેથી જ આવું ચાલતું આવ્યું છે કે મેજોરિટી
મોટા ભાગના લોકો આ સંસારી જીવો. બહુ જ થોડા લોકો જૂજ એ છે મુમુક્ષુત્વ વાળા, મુમુક્ષાની ઈચ્છા કરનારા. અને મુક્ત એ તો કરોડોમાં એક, અને નિત્ય મુક્ત એની તો ગણનાની વાત જ નહીં, બહુ જ અલ્પ. પણ મોટા ભાગના લોકો સંસારી જીવો. અને આ ઇક્વેશન અત્યારે આપણે કહીએ 99.99999% તો એ 99 ઘણું આગળ ચલાવવું પડે. 0.000000001% ઘણું આગળ 0 લગાડીને પછી 1 લગાડવું પડે. યતતા મપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેતિ તત્વતઃ. હજારો મનુષ્યમાં એકાદ મનુષ્યને આ સાધના કરવાની ઈચ્છા થાય છે. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ, હજારોમાં એકાદને, હજારો મનુષ્યમાં એકાદને કશ્ચિત યતતિ સિદ્ધયે, એકાદ આવો ફાંફા મારે છે, યત્ન કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે આ સંસાર માયામાંથી છૂટવાનો, ભગવાનને પામવાનો, ભગવાનને જાણવાનો, એ પરમ સુખ અને શાંતિનું જે કેન્દ્ર છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન હજારોમાંથી એકાદ કરે છે. અને આવા હજારોમાંથી એકાદ મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશિત યતતિ સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ, અને આવા જે બહુ યત્ન કરવા વાળા એમાંથી કશ્ચિન મામ વેતિ, તો એમાંથી એકાદ વ્યક્તિ આ તત્વથી મને જાણે છે, મને પામે છે. તો ઇક્વેશન તો ત્યારે જ આપી દીધું. તો ઘણા લોકો કહે છે કે ભાઈ કથામાં બહુ ઓછા લોકો આવે છે, તો એકાગ્ર ધ્યાન લેક્ચર બહુ ઓછા લોકો આવે છે. અરે ઇટ ઇઝ એ વન્ડર ધેટ સો મેની આર કમિંગ. એ તો આ આશ્ચર્યજનક છે. આટલા બધા પ્રલોભનો બહાર, એ બધા છોડી, ટીવી, વિડીયો, કેટલા બધા વ્યવહારિક કામો, એ બધું છોડીને આવવું કે સાધારણ વસ્તુ નથી. બહુ જ અત્યંત પોતાને સદભાગ્ય માનવા જોઈએ કે વિશેષ કૃપા ભગવાનની જો ન હોય તો આ તરફ રુચિ થશે જ નહીં. જે લોકોને એક વાર પણ અહીંયા આવવાની રુચિ થઈ ગઈ, સત્સંગમાં આવવાની રુચિ થઈ ગઈ, કે એક વાર પણ આવી મુમુક્ષાની ઈચ્છા થઈ ગઈ એક વાર જીવનમાં, તો પણ સમજોને એ મહાન સદભાગ્ય છે. અને જો વારંવાર આવે, વારંવાર આવી જાતનો પ્રયત્ન કરે, વારંવાર એકાગ્રતા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, વારંવાર સદગ્રંથોનું અધ્યયન કરવાનો પ્રયત્ન કરે, વારંવાર સત્સંગમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે, તો સમજવું જોઈએ હજારો સારા સંસ્કારોનો ઉદય થયો છે અને સાથે સાથે ભગવાનની વિશેષ કૃપા થઈ છે. વિવેક ચૂડામણીમાં આદિ શંકરાચાર્ય કહે છે કે દુર્લભમ એવમ એતત્રયમ દેવાનુગ્રહ હેતુકમ. આ જગતમાં 3 વસ્તુઓ અત્યંત દુર્લભ છે. દુર્લભમ એવમ એતત્રયમ, એ અત્યંત કઠિનતાથી મળે છે, અત્યંત દુર્લભ છે. કેવી રીતે મળે છે? દેવાનુગ્રહ હેતુકમ. દેવની જયારે કૃપા થાય, ઈશ્વરની કૃપા વગેરે મળતી નથી. શંકરાચાર્ય, આપણે તો એને જ્ઞાની માની છે ને, આદિ શંકરાચાર્યનો આ શ્લોક છે. વિવેક ચૂડામણીમાંથી હું વાત કરું છું. દુર્લભમ એવમ એતત્રયમ દેવાનુગ્રહ હેતુકમ. દેવાનું અનુગ્રહ થાય, ઈશ્વરનો અનુગ્રહ થાય, ઈશ્વરની કૃપા થાય તો આ 3 વસ્તુ મળે. કઈ? મનુષ્યત્વમ, મુક્ષુત્વમ, મહાપુરુષ સંશય. 3 વસ્તુઓ પોતાની મેળે નથી મળતી. ઈશ્વરની કૃપા હોય તો જ મળે. મનુષ્યત્વમ, મનુષ્ય દેહ. આપણને મનુષ્ય દેહમાં શું છે? કરોડો મનુષ્ય છે. પણ કરોડો મનુષ્ય છે એની સામે તમે જો કરોડો યોનિઓ છે, કેટલા કરોડો જીવો છે. એ લોકોની કરોડો જે જીવો છે એમાંથી એક મનુષ્ય યોનિ જ એવી છે કે જેને વિવેક બુદ્ધિ નામની વસ્તુ છે, જે બીજી કોઈ યોનિમાં નથી. તો આ એક મનુષ્ય યોનિ મળવી એ અત્યંત સૌભાગ્યની વસ્તુ છે. પણ ફક્ત મનુષ્ય યોનિ મળવાથી થતું નથી. કેટલા લોકોને મનુષ્ય યોનિ મળી છે, પણ જાનવરના જીવનથી થોડુંક વધારે સારું જીવન જીવી રહ્યા છે, થોડુંક વધારે સારું. આ લોકો 4 પગથી ચાલી રહ્યા છે, આ લોકો 2 પગે ચાલી રહ્યા છે. એટલો જ ફરક છે. અને આ લોકો આખો દિવસ એના જીવનમાં શું છે? આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુનમ છે. એ જ વસ્તુ અહીંયા છે. ફક્ત આહાર કરવામાં એ લોકોને ડિશેસ વધારે જોઈએ છે. ડિશેસને એને નામ આપી દીધા અને સોફિસ્ટિકેટ માને છે. હા, અમે ફલાણા 20 કોર્સ ડિનર લીધું, 30 કોર્સ ડિનર લીધું. પણ દિવસ રાત એ જ ચિંતન છે, કેટલા કોર્સ ડિનર લેવાનું, કઈ વસ્તુ લેવાની, કઈ વસ્તુ ખાવાની, કેને કેવી રીતે કાપવાનું. આ દિવસ રાત એ જ આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુનમ છે. બસ આનાથી વધારે એ લોકો જોઈ શકતા નથી. તો 2 પગવાળા પ્રાણી. અને એ લોકો તો પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં તો નામ જ એને એવી રીતે આપી દીધું. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં શું આપ્યું? વોટ ઇઝ મેન? મેન ઇઝ અ સોશિયલ એનિમલ. નામ જ એને, એ પોતે જ કે છે. એની ડેફિનેશન આપી માણસની. શું ડેફિનેશન આપી?
મેન ઇઝ અ સોશિયલ એનિમલ. એ સામાજિક પ્રાણી છે. એની ડેફિનેશન લોકો એવી જ આપે, પરિભાષા જ આપે છે, મનુષ્ય એક સામાજિક પ્રાણી છે. પછી કેટલાક લોકો આગળ વધી ગયા, સાયન્ટિસ્ટ, ન્યૂટન, વૈજ્ઞાનિકો, એ કહે છે ના ના, એનાથી હજુ વધુ સારી ડેફિનેશન આપીએ. તેણે શું આપ્યું? મેન ઇઝ એ ટૂલ મેકિંગ એનિમલ. માણસ શું છે? એ છે યંત્ર બનાવનારો જાનવર. પણ જાનવર તો છે જ, જાનવર તો છે, એનિમલ તો છે જ. એનાથી આગળ વધે નો નો નો. એલ્વિન ટોફલર, એ બધા મોટા મોટા ઇકોનોમિસ્ટ આવી ગયા, જેમણે આ બધી પુસ્તકો લખી, ધ થર્ડ વેવ, ફ્યુચર શોક, કેટલી બધી પુસ્તકો. શું કહે છે? મેન ઇઝ એન ઇકોનોમિક એનિમલ. એ આર્થિક પ્રાણી છે, પણ પ્રાણી તો છે, જાનવર તો છે. એ જાનવરથી આગળ નથી વધી શકતા આ લોકો. પણ આપણા શાસ્ત્રમાં સૌથી પહેલેથી જ વાત શું કરી? માણસને માટે શું નામ આપ્યું? શૃણવંતુ વિશ્વે અમૃતસ્ય પુત્રા. અમૃતના સંતાનો છો તમે, અમૃતના સંતાનો છો, શાશ્વત સુખના ભાગીદાર છો. તમે પ્રાણી નથી, જાનવર નથી. તમારામાં અનંત શક્તિ રહેલી છે, અનંત આત્મા રહેલો છે. એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ તમે છો, એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો. તમે અમૃતમય છો, અમૃતના સંતાનો, અમૃતસ્ય પુત્ર. આ છે આપણી ભારતીય દૃષ્ટિકોણ. આ દૃષ્ટિકોણમાં જ ફરક પડી ગયો. જો તમે ઇકોનોમિક એનિમલ હો તો બસ દિવસ રાત એક જ કામ કરો, કેવી રીતે શેર માર્કેટમાં કેટલા બધા શેર મળે, કેટલા પ્રોફિટ મળે. કારણ ઇકોનોમિક એનિમલ કામ જ એક, કેટલી ક્યારે દિવસ રાતમાં, દિવસના આપણે કેટલું વધ્યું, રાતના આપણું બેંક બેલેન્સ કેટલું વધ્યું, કઈ બેંકમાં કેટલું વધ્યું, એ જ ઇકોનોમિક એનિમલ. સોશિયલ એનિમલ તો ઠીક છે, કોને કેટલું ખાધું, કોને કેટલા દીકરા પરણાવ્યા, કોને કેટલી દીકરી, કોને પરણી, આ બધું એ સોશિયલ એનિમલ. એનિમલ એનિમલ એની ડેફિનેશન એ પ્રકારે છે, એટલે એનો ઉદ્દેશ્ય પણ એ જ છે. પણ જો અમૃતસ્ય પુત્ર હો તો મારો હેરિટેજ છે, હું મહાન વારસદાર છું મહાન અમૃતનો. એ અમૃત મારે પાન કરવું છે, શાશ્વત સુખ, શાશ્વત શાંતિ જોઈએ છે, એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવી છે, એના માટે મારે જવું છે. તો એ ભારતીય અભિગમ છે, એટલે એનો ઉદ્દેશ્ય જ અલગ થઈ ગયો. તો એ એનું નામ મુમુક્ષત્વ, કે ના, મારો સાચો નેચર છે, આઈ એમ નોટ એન એનિમલ, I am neither an economic animal, I am not a social animal, I am not a tool making animal, I am the child of immortal bliss. હું અમૃતનું સંતાન છું, અને એ અમૃત હજી સુધી મને મળ્યું નથી. કેમ? સંતાન તરીકે મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે આ અમૃતત્વ મેળવવા માટે. આ અનંત સુખ, અનંત શાંતિ મારા અંદરમાં છે, કેમ પ્રગટ થતી નથી? એ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, એ મેળવીને જ રહીશ. આ મારો જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે. આ જીવનના ઉદ્દેશ્ય માટે થઈને ખેવના રાખવી, આનું જ્ઞાન મુમુક્ષત્વ. એને એમ વિચાર આવે છે કે હું અત્યારે બદ્ધ છું, માયાજાળમાં ફસાયેલો છું, મારે મુક્ત થવું છે. આઈ વોન્ટ ફ્રીડમ, ફ્રીડમ, ફ્રીડમ. મારે ગુલામી નથી જોઈતી, કોઈ પણ જાતની ગુલામી નહીં. મારે જોઈએ છે સ્વાધીનતા. સ્વાધીનતા મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, એટલે હું આ સંસારના બંધનો તોડી નાખીશ. આનું નામ મુમુક્ષત્વ. આ મુમુક્ષત્વ જો કદાચ કોઈને મળી ગયું હોય, અથવા એની એક થોડીક ઝાંખી પણ કોઈને થઈ હો ક્યારેક ક્યારેક, તો સમજવું અત્યંત મહાન કૃપા, મહાન કૃપા, મહાન ભગવાનની કૃપા થઈ છે, દેવાનુગ્રહ હેતુકમ. અને ત્રીજી વાત છે મનુષ્યત્વમ, મુમુક્ષત્વમ, મહાપુરુષ સંશ્રય. અને જો સાથે સાથે મહાપુરુષનો કોઈ આશ્રય મળી ગયો, સદગુરુ કોઈ મળી ગયા કે જે માર્ગદર્શન કરી દે કે આ મુમુક્ષત્વને કેવી રીતે મુમુક્ષત્વ થઈ ગયું છે, કેવી રીતે અમૃતની પ્રાપ્તિ થઈ શકે, એવી જાતના મહાપુરુષ, એવી જાત સદગુરુ જો મળી ગયા તો સમજવું બેડો પાર છે. આ ત્રણ પણ દેવાનુગ્રહ હેતુકમ, એ ઈશ્વરની કૃપા વગર આ ત્રણ થતા નથી. ઈશ્વરની કૃપાથી જો આ ત્રણ મળી ગયા, એના પછી પણ જો આપણે એકાગ્રતા ધ્યાનના અભ્યાસમાં ન આગળ વધી શકીએ, એનાથી વધારે મોટું દુર્ભાગ્ય કંઈ નથી. આ ત્રણ મળી ગયા, આપણને ત્રણ મળી ગયા છે. મુમુક્ષત્વની ઈચ્છા છે, મહાપુરુષનો સંશ્રય મળી ગયો છે, બસ હવે તો બસ સાધના જ કરવાની છે. એના પછી પણ જો આપણે ન આગળ વધી શકીએ તો એ મોટું દુર્ભાગ્ય. આટલું સદભાગ્ય મળી ગયું, ઈશ્વરની કૃપા થઈ ગઈ, પણ ઈશ્વરની કૃપા વગર આ મુમુક્ષત્વ થતું નથી. રામચરિત માનસમાં પણ એ જ ઇક્વેશન આપ્યું, એ જ વાત કરી કે મુમુક્ષત્વ ક્યાંથી આવશે, ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે? જ્યારે ઈશ્વરને પામવાની વ્યાકુળતા આવશે ત્યારે એનું નામ મુમુક્ષત્વ. તો એ ભક્તિ આવશે ત્યારે થશે. ભક્તિ કેવી રીતે આવશે? ભક્તિ જ્ઞાનથી આવશે. જ્ઞાન કેવી રીતે આવશે? જ્ઞાન વૈરાગ્યથી આવશે. તો વૈરાગ્ય કેવી રીતે આવશે? વૈરાગ્ય વિવેક બુદ્ધિથી આવશે. જ્યારે વિવેક બુદ્ધિ જાગૃત કરશો ત્યારે વૈરાગ્ય આવશે. તો હવે વિવેક ક્યારે આવે? આખું ઇક્વેશન તો મળી ગયું કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય ભક્તિથી, ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય જ્ઞાનથી, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય વૈરાગ્યથી, વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય વિવેકથી. હવે વિવેક કેવી રીતે મળે? બિનું સત્સંગ વિવેક ન હોય. સત્સંગ વિના વિવેક નથી થતો. જ્યારે આપણા જેવા બીજા વ્યક્તિઓ મળે
અથવા આપણાથી ઉચ્ચ કોટીના મળે, જે લોકોની વિવેક બુદ્ધિ જાગૃત થઈ ગઈ હોય એના સંગમાં આવીએ, સત્સંગ આવે, પછી એ પુસ્તકો રૂપે હોય, પુરુષો રૂપે હોય, સંત રૂપે હોય, ગુરુ ભક્તો રૂપે હોય, એના સંસર્ગમાં આવવાથી હંમેશા આપણા જીવનમાં કોઈ પણ બધા સાધકો પોતપોતાના જીવનમાં એ આત્મવિશ્લેષણ કરે, કેવી રીતે હું આ માર્ગમાં આવ્યો, કેવી રીતે હું માર્ગમાં આવી, ખબર પડશે સત્સંગથી. કોઈક એક પુસ્તક સારું હાથમાં આવી ગયું, તો કોઈક એક વ્યક્તિ સાથે વાતચીત થઈ ગઈ, હા અંદરથી એકદમ થઈ ગઈ, અરે હું પણ એ કરી શકું છું. એવી રીતે સત્સંગ, એનાથી જ વિવેક બુદ્ધિ જાગૃત થઈ, વિવેકથી પછી વૈરાગ્ય આવ્યો, વૈરાગ્યથી પછી મુમુક્ષત્વ આવ્યું, મુમુક્ષત્વ પછી સાધના કરવાની ઈચ્છા થઈ, એકાગ્રતા ધ્યાનના અભ્યાસમાં આગળ વધવાની ઈચ્છા થઈ, અને પછી સદગુરુ મળ્યા, અને પછી આગળ ચાલી ગાળ. પણ સૌથી પહેલા વિવેક બુદ્ધિ જ્યાં સુધી નથી આવી ત્યાં સુધી મનુષ્યત્વ જાગૃત નથી થયું. આ છે ફર્સ્ટ સ્ટેપ. પણ એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ક્યારે શરૂ થાય? તો રામચરિત માનસમાં કહ્યું, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય. પણ આગળ પાછું જોડી દીધું, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ. એ સત્સંગ મળો પાછો એટલો સરળ નથી. રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ. અરે સુલભ ન સોઈ એટલે આટલા સત્સંગ ચાલે છે, તમે કહો છો રામની કૃપા વગર ન મળી શકે? કેટલી જગ્યાએ કથાઓ ચાલે છે, કેટલી જગ્યાએ સત્સંગ ચાલે છે, કેટલા જગ્યાએ સંત મહાત્માઓ કરે છે. સુલભ નથી. એમાં રામચરિતમાનસમાં પાછું બધું એમાં ડિટેલમાં વર્ણન આપ્યું કે જ્યારે તમે કોઈ કથા સાંભળવા જશો કે સત્સંગ કરવા જશો તો ઘણા બધા વિઘ્નો આવે છે. રાક્ષસોને ગમતું નથી, માયાને ગમતું નથી કે તમે મોક્ષ તો પ્રાપ્ત કરી લ્યો, વિવેક પ્રાપ્ત કરી લ્યો. સત્સંગ મળવાથી તો વિવેક આવશે, વિવેકથી વૈરાગ્ય, વૈરાગ્યથી મોક્ષ તો પછી ફ્રી. તો માયાના સગંજા ફ્રી, કે માયાને ગમતું નથી તો શું કરશે? એ બાધા લાવશે. ઠીક શનિવારના દિવસે જ તમારે કોઈક વ્યવહારિક કામ આવશે, કાં બહુ સરસ ફિલ્મ આવી જશે, અરે આજના દિવસ આ વખતે જવા દો. કેટલાય લોકો મને કહે કે અમારી બહુ ઈચ્છા થાય પણ શનિવારને જ કંઈક બાધા આવી જાય છે. થાય છે કેમ? આ પહેલેથી તુલસીદાસે કીધું છે કે જ્યારે સત્સંગ કરવા જશો વિભિન્ન પ્રકારની બાધાઓ આવશે. કઈ બાધા આવશે એનું વર્ણન કર્યું છે કે વચમાં તમે જ્યારે સત્સંગના રસ્તામાં જશો, જંગલ આવશે, પહાડ આવશે, વાઘ આવશે. આ વાઘ એટલે શું? સંસારી લોકોના નિંદાત્મક વચનો, એ જ વાઘ છે. સંસારી લોકો કે શું અત્યારથી આ સત્સંગ આવ્યો છે, અત્યારે આ ઉંમર છે સત્સંગ કરવાની, આ 4-5 જણા કહેશે તરત જ મન થશે જવા દો, પછી જોઈ જશે. આ વાઘ. પછી જંગલ, વિહાર જંગલ છે, વ્યાવહારિક કાર્યોરૂપી સંસારની જળમાળ. એટલા બધા એટલું ગાળું જંગલ છે, એટલું ગાઢ જંગલ છે. ઓ ગાઢ જંગલ. કેટલા બધા વ્યવહારના કામો એ જ વખતે આવશે. જ્યારે સત્સંગ કરવા જશો ત્યારે જ એ જ વખતે આવીને હાજર રહેશે. એ જ વખતે કોઈ મહેમાન આવીને હાજર થશે, એ જ વખતે કોઈ વ્યવહારિક કામ આવીને હાજર થશે. આ બધાનો ઘણા બધાનો આવો અનુભવ છે. કેમ? માયાદેવીની ખબર છે, એકવાર સત્સંગ થયો તો પછી વિવેક થયો તો બસ વૈરાગ્ય થયો, મોક્ષ એટલે ફ્રી, તો બસ પતી ગયું. તો માયાની સકંજામાંથી અમારી પાર્ટીમાંથી લોકો ઓછા થઈ જાય, નહીં કરીએ. એટલા માટે ભગવાનની કૃપા થાય. ભગવાનની કૃપા, વિશેષ કૃપા નહીં હોય તો સત્સંગ નહીં મળે. હશે નેક્સ્ટ ડોરમાં હશે, ભાગવતની કથા ચાલતી હશે બાજુમાં, તો પણ બાજુમાં શું કરા? પોતાના ઘરમાં ચાલતી હશે, પોતે જ ભાગવતની કથા કરાવી હશે, સારામાં સારા ભાગવત પંડિત આવ્યા હશે, પણ તમારો આખો દિવસ થશે ભાગવતના લોકો સાંભળ્યા છે એના માટેનું ભોજનની વ્યવસ્થા કરવી, નિમંત્રણ કાર્ડ છપાવવા અને આ બધી વ્યવસ્થા કરવી. તમે એક શબ્દ નહીં સાંભળી શકો. આવું ઘણા લોકો કરે છે. ભાગવત કથા બોલાવે છે, સારામાં સારા પંડિત બોલાવે છે, પણ તમે કેટલું સાંભળ્યું? કે બીજાને સંભળાવવામાં જ થઈ ગયું, આપણે પોતે નથી સાંભળ્યું. નહીં થાય એને. કારણ કે બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય. આ રામકૃપા બિનુ સુલભ નો છે. હજી રામકૃપા નથી થઈ, ભલે એ બીજાને ભલે ભાગવત કથા સંભળાવી દેશે, પોતે નહીં સાંભળી શકે. રામ કૃપા બિનુ સુલભ નો છે. આ સત્સંગ પ્રાપ્ત કરવું અત્યંત કઠિન છે. જો કદાચ કોઈને સત્સંગ કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ કે ના મારે આ સારા પ્રવચન સાંભળવા છે, તો સારા સદગ્રંથોનું વાંચન મારે કરવું છે, અને એમાં રેગ્યુલર જો રહી શકે, રેગ્યુલર તો રહી નહીં જ શકાય. કારણ કે કોઈ દિવસ એ માયાદેવી ચાહશે જ નહીં કે તમે રેગ્યુલર રહો. ગમે તેમ કરીને વ્યવધાન લાવશે જ લાવશે, ગમે ત્યાંથી લાવશે. કેટલા બધા પ્રકારના વ્યવધાન લાવશે. વ્યવહારિક કાળો આવશે, સંસારિક લોકો ઘણી બધી જાતની વાતો કરશે, ટીકા કરશે, નિંદા કરશે, અને પછી મોટા મોટા પહાડ આવશે. એ પહાડ છે એ વિભિન્ન પ્રકારની સાંસારિક બાધાઓ, કે ત્યારે તમારે કોઈક એવું થઈ ગયું, ફાઇનાન્શિયલ કોઈ ટ્રબલ થઈ ગઈ, કંઈક આ થઈ ગયું, આ બધી વિભિન્ન બાધાઓ, પહાડ રૂપી મોટી પહાડ જેવી મોટી બાધાઓ આવશે. એ સત્સંગ કરવા નહીં દે. તો આવી રીતે બાધાઓ દૂર કેવી રીતે થાય? બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બિનુ સુલભ નો સોઈ. એ રામ કૃપા થાય તો જ એ થાય. અને એના પછી પણ એ મોક્ષ તો આવ્યા પછી પણ કેટલા બધા ડાયવર્શન આવે છે. પથ લઈ લીધો મોક્ષ તનો,
હા, મારે બસ ઈશ્વરની જ પ્રાપ્તિ કરવી છે, મારે સમાધિની અવસ્થામાં જવું છે, મારે સંપૂર્ણ ધ્યાનની પૂર્ણ એકાગ્રતાની ધ્યાનમાં જવું છે. થોડાક આગળ વધ્યા ત્યાં ફરી પાછળથી ખેંચવાનું શરૂ. કેવી રીતે? વિભિન્ન પ્રકારના ટેમ્પટેશન આવે છે. વિભૂતિપાદમાં રાજયોગમાં વર્ણન કર્યું છે કે જ્યારે સંયમની શક્તિ આવી જાય, થોડીક મનની એકાગ્રતા વધી જાય, એકાગ્રતા, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ ત્રણેયનું મળે એનું નામ થયું સંયમ. અને આ સંયમ જે વસ્તુ પર કરવામાં આવે, માન લો આ સંયમ એટલે કે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ કોઈ હાથી ઉપર કરવામાં આવે તો એનામાં હાથીની શક્તિ આવી જશે. સિંહ ઉપર કરે એ સંયમ તો સિંહની શક્તિ આવી જશે. આવી બધી જાતની અનેક વિભૂતિ આવવાનું શરૂ કરે. પછી એને લાગે ચાલો આપણે પાણીમાં ચાલવાનું શરૂ કરી દીધું છે, બસ લગાવો, પેપરમાં બતાવી દો, ભાઈ ફલાણા યોગી પાણી ઉપર ચાલે છે. આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની, નામ યશની આકાંક્ષા, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા, સિદ્ધિ પોતાની મેળે આવશે તો એ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય તો પછી નામ યશની આકાંક્ષા પોતાની મેળે આવે છે. આ સાધકોના જીવનમાં કેટલા બધા લોકો. એટલા માટે શ્રી રામકૃષ્ણ કહે સાવધાન, સિદ્ધિ અને ચમત્કારથી સાવધાન, સિદ્ધિ ચમત્કાર વાળા બાબાઓથી સાવધાન અને સિદ્ધિ ચમત્કાર વાળી સાધનાથી સાવધાન. એ રસ્તે જવાનું જ નહીં. જો પોતાની મેળે આવે તો એના તરફ ધ્યાન નહીં દેવાનું. આવશે એ તો રાજયોગની જે લોકો સાધના કરશે તો ઘણી જાતની એ સિદ્ધિ આવે, પણ એના તરફ જો ધ્યાન દીધું તો પછી મુમુક્ષત્વ, જે પરમપદની પ્રાપ્તિ, એ નહીં થાય. આ બધા તો ડાયવર્શન. પછી એ બધું ટેમ્પરરી છે. એની કિંમત શું છે? એના માટે શ્રી રામકૃષ્ણ વાર્તા કહેતા હતા. બે ભાઈ હતા. બે ભાઈ જુદા પડ્યા, ભાગલા પડ્યા. તો કે ભાઈ આટલી સંપત્તિ તારી, આટલી સંપત્તિ મારી. તો કે ભાઈ મારે સંપત્તિ નથી જોતી, મારે તો યોગની સાધના કરવી છે, બધું તું રાખ, તારે જે કરવું એ કર. હું તો હાયલો જંગલમાં ગયો, ખૂબ સાધના કરી, યોગ વિદ્યા, એકાગ્રતા, ધ્યાન, ખૂબ અભ્યાસ કર્યો અને ખરેખર મહાન યોગી બની ગયો. 12 વર્ષ પછી પાછો આવ્યો ગામડે જોવા માટે ભાઈની સાથે. ભાઈ તો એકદમ ત્યાં સુધીમાં જે પૈસા મેળવ્યા તેમાં એટલું કમાયો તો મોટો બંગલો. પછી તો માંડની ખબર પડી કે ઓ નગરપતિ બની ગયો છે, શેઠ મહાન બની ગયો છે. માંડ તેને ઇન્ટરવ્યુ મળ્યો. પછી એને ખબર પડી કે આ તો ભાઈ છે. ત્યારે એને બોલાવ્યો. અરે ભાઈ તારી આદત છે આમ ફકીર જેવો બની ગયો? હા કે તો ફકીર નથી, હું રાજા છું. રાજાનો આવો ડ્રેસ? કે હા એવો ડ્રેસ. પછી કે ભાઈ અચ્છા તું વાત કર, 12 વર્ષમાં તે શું કર્યું? જો 12 વર્ષમાં 12,000 રૂપિયાના, અત્યારે 12 કરોડ રૂપિયા છે. જો એક મકાન હતું, 12 મકાન છે, આટલા નોકર છે, આ જોઈ લે, જાહો જલાલી જોઈ લે મારી. તે શું કર્યું 12 વર્ષમાં? મેં 12 વર્ષમાં તપસ્યા કરી, એકાગ્રતા ધ્યાનનો ખૂબ અભ્યાસ કર્યો, યોગિક સિદ્ધિઓ મને પ્રાપ્ત થઈ છે. હે સિદ્ધિઓ? કેવી સિદ્ધિઓ? ચાલ તને બતાવું. તારે પ્રત્યક્ષ જોવું છે? ચાલ. નદી કિનારે લઈ ગયો કે જા આ જો અહીંયા ઉભો રહેજો. નદી ઉપર ચાલવા માંડી ગયો. પાણી ઉપર ચાલતા ચાલતા બીજા કિનારે પહોંચી ગયો. ભાઈએ શું કર્યું? આ નાવ વાળાને 10 પૈસા આપ્યા, એ બીજે પાર પહોંચી ગયો. એલા મૂર્ખા, જે હું 10 પૈસામાં કામ કરી શકું એ કામ કરવા માટે 12 વર્ષ ગુમાવ્યા. એટલે મેં તો 12 કરોડ રૂપિયામાંથી 10 પૈસા જ ખર્ચા અને આ પડી ગયો, અને 12 વર્ષથી આમાં ગુમાવ્યા. આવી રીતે નદી પાર કરવા માટે થઈને તો શું મેળવું? એ સિદ્ધિ ચમત્કારનો અંતમાં શું ઉપયોગ છે? એક માણસને ખૂબ સિદ્ધિ ચમત્કાર, ખૂબ સિદ્ધિ થઈ ગઈ, ખૂબ મનમાં અહંકાર હતો. એટલે ભગવાનેથી હવે આને પાઠ પડાવવો પડશે કે સાધુ મહાત્મા તમે બહુ એકાગ્રતા ધ્યાનનો અભ્યાસ કર્યો છે કે હા, તમને ઘણી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. હા. કે કેવી સિદ્ધિ? કે આ જે હાથી જાય છે એને મારી શકો મંત્ર દ્વારા? અબ ભી હો સકતા હૈ. ફટ મંત્ર બોલ્યો, ઠાટ દેને ભાતી ત્યાં ખતમ થઈને મરી ગયો 1 સેકન્ડમાં. દેખા? अच्छा महात्मा जी, बहुत आपका तो सिद्धि है. अच्छा, પણ આ તો મરી તો નાખો, એને જીવાડવાની તમારામાં શક્તિ છે. વો ભી હો સકતા હૈ. ઠાણ પાછો આ તો જીવતો થઈ ગયો. અરે आप में तो बहुत शक्ति है. वाह वाह वाह. अच्छा महात्मा जी, ये हाथी जो मरा और जिंदा हुआ उससे आपके मरने और जीने में कोई फर्क पड़ा? આટલું બોલીને અંતર ધ્યાન થઈ ગયું. ત્યારે માણસ કીધે હા ભાઈ, હાથીને તો માર્યો અને જીવાડ્યો, પણ મારું મૃત્યુ છે, હું જયારે મરીશ ત્યારે મને કોણ જીવાડશે? વાત તો સાચી કરી. પછી પાછો એકાગ્રતા ધ્યાનના અભ્યાસમાં લાગી ગયા, સિદ્ધિ ચમત્કારથી આડો થઈ. તો આવી રીતે શ્રી રામકૃષ્ણદેવ વારંવાર ઘણી વાર્તાઓ સમજાવીને કે ભાઈ સિદ્ધિ દ્વારા બહુ ડેન્જરસ. એ સિદ્ધિ આવે, એક માણસ બેઠો હતો સમુદ્રને કિનારે અને ત્યાં મોટું તોફાન આવ્યું
તોફાન આવ્યું એટલે મનમાં ગુસ્સો આવ્યો, એ તોફાન થમી જા, જોતો નથી મારી ઝૂંપડી હલે છે. એટલે તોફાન થમી ગયું. અચાનક તોફાન થમવાથી સ્ટીમરમાં આવતી હતી, સ્ટીમર આખી ડૂબી ગઈ અને સેંકડો માણસો મરી ગયા. હવે આ સેંકડો માણસો મરવાનું જે ખૂનનો જે પાપ એ આ માણસ ઉપર લાગ્યું. એ કેટલું ડેન્જરસ. નાહકના જે આ માણસો આટલા સેંકડો મરી ગયા, એનો જે મરી ગયા એ મરવાનું જે પાપ આને લાગ્યું. ફક્ત એને તો બસ સીધી ચમત્કાર મળ્યો તો એને થયું કે ચાલો ભાઈ, તોફાને કહ્યું શાંત થાવ. એટલે નેચરની વિરુદ્ધ જે નેચરલ પ્રોસેસ છે એમાં તમે જયારે વ્યવધાન કરવા માંગો છો એના કોન્સિક્વન્સીસ આપણે જોતા નથી. એટલે સિદ્ધિ ચમત્કારનો જેટલો ઓછામાં ઓછો ઉપયોગ થાય એટલા જ માટે સાચા સાધુ જે હશે એમની પાસે સિદ્ધિ હશે તો પણ એનો વ્યવહાર નહીં કરે. કેમ? કારણ કે એના જે સાઈડ ઇફેક્ટ, તમને તો સાંભળે લાગ્યું કે ભાઈ તોફાનમાંથી મેં એક માણસને બચાવ્યો, નદીમાં ડૂબતો હતો એને બચાવ્યો, પણ એને કાલે પેલે સ્ટીમરમાં સેંકડો માણસો મરી ગયા એનું શું એ તમને ખબર છે? એ તો તમે યોગ દૃષ્ટિ જોઈ ન શકે. એટલા માટે બની શકે ત્યાં સુધી ગમે એટલા સાધુ મહાત્મા હોય છે, પણ જે એક પ્રોસેસ હોય, સાધારણ પ્રોસેસ, નેચરલ પ્રોસેસ, એ નેચરલ પ્રોસેસ એ લોકો ડિસ્ટર્બ કરતા નથી. એવું નથી કે એવું શું નથી કે ભગવાન આ નેચરલ પ્રોસેસ ડિસ્ટર્બ કરી શકે, પણ એ વ્યવધાન નથી કરતા. કેમ? અપવાદ બહુ જૂજ અપવાદ કરે છે. કારણ કે જો એ કરવા જાય તો આખી સિસ્ટમ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. એટલે એ કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જે ચાલતું હશે એ જ આવશે. એટલામાં જે કેટલાક ભક્તોને કેટલી બધી તકલીફ પડે તો કે શું ભગવાન શું કરે છે? અરે ભગવાન તો જુએ છે, પણ ભગવાન અત્યારે ઇન્ટરફિયર નથી કરતો. કારણ કે કર્મના સિદ્ધાંતમાં જો ઇન્ટરફિયર વધારે કરે તો એનાથી એની સાઈડ ઇફેક્ટ થાય, બીજા ઉપર પણ થાય, તમારા ઉપર પણ થાય. તમને અત્યારે થઈ ગઈ કે ના મને બહુ વરસાદ આવે છે, હટ હું છત્રી લઈને નથી નીકળ્યો, ભગવાન આ વરસાદ બંધ કરતો, આ શું કર્યું છે? હું આવડો તારું મહાન ભક્ત અને તું વરસાદ આવે છે. ઠીક છે, તમે સાચા ભક્ત હશો તો ભગવાન બિચારા તો તમારા ગુલામ છે એટલે તરત જ વરસાદ બંધ કરશે. પણ એ વરસાદ બંધ કરવાથી ઓલા ખેડૂતો બિચારા ખાધા પીધા વગર મરી જશે, એનું શું? જવા દે, મરવા દો. એ મરવા દો એટલે એનું બધાનું પાપ તમારા માથે ચડશે. ભગવાને તો તમારી પ્રાર્થના તો સાંભળી લીધી, કારણ કે તમારા ગુલામ છે. એના કરતા છત્રી લઈને નીકળો ને બાપા, એક નાનકડું સોલ્યુશન છે. છત્રી લઈને નીકળો, એના માટે આટલા બધા ખેડૂતોને શું કરવા મારી નાખો છો? તો રોગને ઠીક કરવા માટે થઈને ડોક્ટર પાસે જાઓ. એના માટે યોગ વિદ્યા શીખવાની જરૂર છે. ડોક્ટર છે ને એની પાસે જાઓ ને, એ ડોક્ટર બધા શું કરશે? તો જેના માટે ભગવાનની ભક્તિ ફક્ત એટલા જ માટે કહ્યું છે કે ઘણા લોકો છે મંત્ર દીક્ષાથી શું ફાયદો થયો? અમારો રોગ તો એવો ને એવો રહ્યો, કોર્ટના કેસ એમને ઝૂલે છે, અમારું તો આ તે એમને રહ્યું, તો મંત્ર દીક્ષાથી શું ફાયદો થયો? અરે મંત્ર દીક્ષાની સાથે આને કોઈ મતલબ નથી. ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ છે પારમાર્થિક, એને વ્યવહારના કામો સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ગુરુ આવે છે ફક્ત પારમાર્થિક રસ્તો બતાવવા માટે, કે તમને ઈશ્વરના પર લઈ જવા માટે. અને આ જે તમને વ્યવહારિક જે મુશ્કેલીઓ નડી રહી છે એ તમારા કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે મળી રહી છે. એમાં કોઈ પણ જાતનું ઇન્ટરફિયરન્સ ગુરુ પણ નહીં કરે, ભગવાન પણ નહીં કરે, બનતા સુધી નહીં કરે, અપવાદ નહીં કરે. કેમ? એનાથી ડિસ્ટર્બ થાય. પણ એના માટે થઈને તમારે રોગ થયો છે તો તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ, એ સરળમાં સરળ ઉપાય છે. એના માટે થઈને આટલી બધી આ યોગ વિદ્યાનો દુરુપયોગ કરવાની શું જરૂર છે? સિદ્ધિ ચમત્કાર પાસે જવાની શું જરૂર છે? અને જીવનનો મહામૂલો જે આટલી મહાન જે તક છે મુમુક્ષત્વ પ્રાપ્ત કરવાની, એને બગડવાની શું જરૂર છે? શ્રી રામકૃષ્ણ દેવને આજ આપણને જીવ માત્રને શીખડાવવા માટે કે ભાઈ આ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ, આધ્યાત્મિકતાનો માર્ગ, આ પારમાર્થિક માર્ગ, પારમાર્થિક કલ્યાણ, એની સાથે વ્યવહારને આપણે જોડી ન દેવું જોઈએ. આપણે બધા કમર્શિયલ બની જાય છે. અચ્છા ઠીક છે, ગુરુ બનાવ્યા તો હવે ગુરુ આપણને શું કરી દેશે? લોટરીમાં નંબર લગાડી દેશે કે નહીં, જ્યોતિષી કરી દેશે કે? આ બધા છે કમર્શિયલાઇઝેશન. અને એટલે જ પછી એવા જ ગુરુ મળે છે, એવા ઠગ ગુરુ મળે છે અને ઠગે છે. પણ આપણો નિશ્ચય હોવો જોઈએ કે મારે પારમાર્થિક શું જોઈએ છે? મારે સુખ શાંતિ જોઈએ છે, તો પરમ પદની પ્રાપ્તિ, પરમ સુખની પ્રાપ્તિ, પરમ શાશ્વત સુખ, શાશ્વત શાંતિની પ્રાપ્તિ માટે તો મારે યોગ વિદ્યા જો શીખવી તો આ બધાથી મારે દૂર રહેવું પડે. વ્યવહારિક જે લાભો એનાથી મારે દૂર રહેવું પડશે, આ ટેમ્પટેશનથી દૂર રહેવું પડશે. એ તો મનમાં નિશ્ચય કરવો પડે. અને નહીં તો પછી એનો ઉપયોગ રોગો ઠીક કરવામાં કે કોર્ટના કેસ જીતવામાં કે લોટરી લગાડવામાં જે દુરુપયોગ કરો તો એનું અત્યંત જેને કહેવાય કે મોટા આપણે એક મચ્છરને મારવા માટે થઈ અને ન્યુક્લિયર બોમ્બ આપણે જો ઉપયોગ કરીએ, ન્યુક્લિયર બોમ્બ દ્વારા આખો દેશનું ખતમ થઈ શકે. એક નાનકડો મચ્છર છે, ધારો તો આ ચપાટ મારીને પણ મારી શકો, એ નહીં, આખો ન્યુક્લિયર બોમ્બ એના માટે ઉપયોગ કરે. એવી રીતે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થઈ શકે, સમસ્ત
જીવન જન્મ જન્માંતરના પાપ ખતમ થઈ શકે, જન્મ જન્માંતર માટેના શાશ્વત સુખ અને શાશ્વત શાંતિ મળી શકે, જે વિદ્યાથી એ વિદ્યાનો ઉપયોગ આ પેટમાં દુખે છે પેટના રોગ દૂર કરવા માટે, અરે કેટલું અંડર યુટિલાઇઝેશન, એના માટે જવાનું. શ્રી રામકૃષ્ણ આ શીખવાડવા માટે પોતાના જીવન દ્વારા શીખવાડે છે. ગળામાં કેન્સર થયું છે, કેટલું ગળામાં દુખે છે, હુંકારા કરે છે ત્યાં કાશીપુર ઉદ્યાન બાટીમાં. કારણ કે એમ કહેવાય છે મા શારદાદેવી પછી કહેતા ગિરીશ ઘોષ અને બાકી બધાનું પાપ પોતાના માથે લઈ લીધું હતું એટલે એમને આટલું દુઃખ સહન કરવું. પણ જે હોય તે બીજાના કર્મના ફળ પોતાના શરીર પર લઈ લીધા એટલે ખૂબ એમને આ રોગ થયો, કેન્સર થયું ગળાનું અને ખૂબ દુખે છે. અને ત્યારે એમને જોવા માટે શશધર તર્ક ચૂડામણી મહાન પંડિત એ વખતના એમને જોવા માટે આવે છે. અને એમની પીડા જોઈને કહે છે, અરે તમે આટલી બધી પીડા ભોગો છો, તમે તો મહાન યોગી છો, તમને તો ખબર છે, તમને તો યોગની વિદ્યા ખબર છે. યોગ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જે ભાગ શરીરના જે ભાગ પર વધુ પીડા થતી હોય એ ભાગ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરવાથી, એકાગ્ર મન કરવાથી એ પીડા દૂર થઈ જશે. સંયમ કરતા તમને આવડે છે, ધારણા ધ્યાન સમાધિ ત્રણેય તમને આવડે છે, તમને યોગ વિદ્યા આવડે છે, તો તમે કેમ તમારા આ શરીરના ભાગ ઉપર એકાગ્ર મન કરી અને શરીરનો રોગ દૂર કેમ નથી કરતા? શશધર તર્ક ચૂડામણી આ કહે છે. શ્રી રામકૃષ્ણએ શું જવાબ આપ્યો? શશધર, હું તો એમ સમજતો હતો તું મહાપંડિત છે, તું આવું મૂર્ખની જેમ વાત કરે છે, તું આટલો મૂર્ખો, સાધારણ સંસારી જે મૂર્ખાની જેમ તું વાત કરે છે? અરે જે મન મેં જગન માતાના ચરણોમાં આપ્યું છે, તું એમ કહે છે કે જગન માતાના ચરણોમાંથી મારા મનને ઉપાડી લઉં અને આ હાડ માંસના પૂતળા માટે અને ઘાવ માટે, આ સડેલા ઘાવ ઉપર હું મારા મનને એકાગ્ર કરું? છી 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 છી, પંડિત થઈને તો આવી વાત કરે છે. શશધર તર્ક ચૂડામણી કાંઈ બોલી શકતા નથી, કાંઈ બોલી શકતા નથી. પણ પછી જયારે શશધર તર્ક ચૂડામણી ચાલ્યા ગયા પછી નરેનનાથ, સ્વામી વિવેકાનંદ, બીજા ગુરુભાઈઓ એ બધાએ ઘેરી વળ્યા. આજે હવે એમને ખબર પડી ગઈ, તમે જાણી કરીને તમે દુઃખ સહન કરો છો, તમારું દુઃખ અમારાથી જોયું જતું નથી, તમારા હાથમાં એનો ઉપાય છે. અમને ખબર છે કે તમને એ હાડમાંસના પૂતળા પર એ એકાગ્ર કરવું નથી ગમતું, પણ અમે તમારું દુઃખ જોઈ શકતા નથી. અમારા પ્રેમને ખાતર, અમારે આ દુઃખને ઓછા કરવા ખાતર પણ તમારે આ કરવું જ પડશે, તમારે યોગ વિદ્યા દ્વારા તમારો રોગ મટાડવો જ પડશે, અમે તમને છોડવાના નથી. કે બાપુ એ બધું કાંઈ ન જાણું, ના ના ના, હવે તમે આ બધું અમને બેવકૂફ બનાવો એ બરાબર નથી, અમે હવે નહીં સાંભળીએ, હવે અમને ખબર પડી ગઈ, તમે આ રોગ તમારો દૂર કરવો જ પડશે. જો બાપુ તને ખબર છે બધું મારું જગન માતાની ઈચ્છા થાય છે. અચ્છા ઠીક છે, જાઓ જગન માતાને પ્રાર્થના કરો, જગન માતા તમારી વાત સાંભળે છે ને, જગન માતાને પ્રાર્થના કરો, જગન માતા તમારો રોગ મટાડી દે, અમે તમારું આ દુઃખ હવે જોઈ શકતા નથી, અમારાથી જોવાતું નથી, જગન માતાને પ્રાર્થના કરો. અરે જગન માતાને હું પ્રાર્થના આવી બધું કરું? નહીં નહીં નહીં, અમારા માટે થઈને પ્રાર્થના કરું, તમારા માટે નહીં, અમારા માટે થઈને પ્રાર્થના કરવી પડશે. નરેનનાથ, સ્વામી વિવેકાનંદ વારંવાર કહે છે. છેવટે કે અચ્છા જો હું પ્રયત્ન કરીશ. નરેનનાથ, સ્વામી વિવેકાનંદ કમળા ઓરડાથી બહાર ગયા, પાછા થોડી વાર પછી આવે છે. અચ્છા તમે પ્રાર્થના કરી? જગન્નાથની પ્રાર્થના કરી? હા પ્રાર્થના કરી. હા પ્રાર્થના કરી, અચ્છા શું કીધું જગન માતાએ? રોગ દૂર થઈ જશે ને? શું કીધું જગન માતા? તમારી તો વાત સાંભળે છે જગન માતા, તમે શું કીધું જગન માતાને? મેં જગન માતાને કીધું કે આ અહીંયા ગળામાં ખૂબ મોટો ઘાવ થયો છે, કંઈ ખવાતું નથી, આ લોકોની ઈચ્છા છે તો કંઈક ખવાય એવું કરી દો, આ લોકો કહે છે એટલા માટે કહું છું. પછી જગન માતાએ શું કીધું? જગન માતાએ કીધું તમને લોકોને બધાને દેખાડીને, કેમ રે આટલા મોઢેથી તું ખાય છે, એનાથી તને સંતોષ નથી થતો, પછી તને ખાવા માટે અલગથી એક મોઢું જોઈએ છે? અરે હું તો એકદમ શરમાઈ ગયો, લજ્જાથી મારું મોઢું નીચું થઈ ગયું, અને હું શું બોલું માતાને? હું કાંઈ બોલી ન શક્યો. આ છે અદ્વૈત વેદાંતની ચરમ સીમા, કે જ્યારે હું જ દરેકે દરેક હૃદયમાં છું, હું જ દરેક મોઢાથી ખાઉં છું, હું જ દરેક હાથ પગમાં છું. સર્વત્ર પાણી પાદમ તत् સર્વત્ર શિશિરો મુખમ સર્વત્ર શ્રુતિ મલ્લોકે સર્વમ આવ્યતિ તિષ્ઠતિ तुझसे हमने दिल को लगाया जो कुछ है सो तू ही है एक तुझको अपना पाया जो कुछ है सो तू ही है દરેક જગ્યાએ તું જ તું છે મારો જ ઈશ્વર અને આ જ દરેકે દરેકમાં હું છું બ્રહ્મ રૂપે. તો શ્રી રામકૃષ્ણ અદ્વૈત વેદાંતની અનુભૂતિને અને આ જ્ઞાન અને ભક્તિનો અત્યંત ચરમ વૈરાગ્ય કહે છે. અરે હું શું કરું રે, જગન માતાએ કીધું પછી હું કાંઈ બોલી ન શક્યો.
આ છે અદ્વૈત વેદાંતની અત્યંત ઉચ્ચ કોટી કેવી ભૂમિકા હતી. એનાથી એક કે યોગ વિદ્યાનો ઉપયોગ સાધારણ સાંસારિક વસ્તુઓના માટે ન હોય, સિદ્ધિ ચમત્કાર માટે ન હોય, એ પોતાના જીવન દ્વારા બતાવી દીધું. ભલે ગમે એટલું સહન કર્યું, કેટલું બધું સહન કર્યું. અને બીજું, અદ્વૈતની કેટલી ઉચ્ચ ભૂમિકા કે આટલા મોઢીથી તું ખાય છે અને પાછું એનાથી તને સંતોષ નથી થતો, તારે પોતાને અલગથી એક મોઢું જોઈએ છે કે હું કાંઈ ન કહી શકું. આ અદ્વૈતની અનુભૂતિ, અદ્વૈતની અત્યંત અદ્વૈતની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં શ્રી રામકૃષ્ણ આરૂઢ હતા. એટલા માટે કહી શકાય. એટલા માટે આજે એકાગ્રતા અને ધ્યાનના અભ્યાસમાં આગળ વધતી વખતે, જે યોગ વિદ્યા કરતી વખતે જે ડાયવર્શન્સ આવે, એ ડાયવર્શનમાંથી તો ધીરે ધીરે સાવધાન રહેવું પડે. અને એટલા જ માટે શ્રી રામકૃષ્ણ પોતાના ઉદાહરણ દ્વારા દેખાડી ગયા. એક રીતે દેખાડી ગયા, સ્વામી વિવેકાનંદ વળી બીજી રીતે દેખાડી ગયા. સ્વામી વિવેકાનંદ જેવા સ્વામી વિવેકાનંદ, એનાથી ઉચ્ચ કોટીના વિવેક, વૈરાગ્યવાન એવા મોટા કોણ હશે? એવા વિવેકવાન કોણ હશે? વિવેકી કોણ હશે? એટલી બધી વૈરાગ્યની કેટલી જ્વાળા એમનામાં હતી, કેટલા મહાન યોગ વિદ્યાના કેટલા મહાન પારંગત, કેટલી મહાન ભક્તિ, કેટલું મહાન જ્ઞાન. નરેન્દ્રનાથ એ સ્વામી વિવેકાનંદ, શ્રી રામકૃષ્ણ જેવા સમર્થ ગુરુના સમર્થ શિષ્ય. પણ એમને પણ ક્યારેક ક્યારેક વીકનેસ આવી જાય તો આપણે ક્યાંના? એમને પણ ક્યારેક ક્યારેક વીકનેસ આવી જાય તો આપણે ક્યાંના? એ આપણા માટે એક જાતનો એનાથી થોડોક સંતોષ પણ મળે. અચ્છા ચલો ભાઈ, આપણે સાવ એટલા નથી, આપણા સાથે પણ છે ને વિવેકાનંદ જેવા પણ આપણી સાથે સાથે ક્યારેક છે. સ્વામી વિવેકાનંદ